اگرچہ گورنمنٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کیا، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے والور کو صاف کرنے کا، جس سے ڈریجنگ ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اس کے لیے کوئی پراپر سٹیپ نہیں اٹھا رہی ہے. جب وہ دیکھیں گے ولور میں جو ویسٹیج ہوگا وہ کیا سوچیں گے کہ یہاں پہ ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ کیسا بوسٹ ہے، اور اس کو بوسٹ کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ ایک فزیکل مائنڈ اور ایک پیسفل مائنڈ وہاں رہ سکتا ہے جہاں پہ نیچر بھی اچھا ہو اور جہاں پہ پولیوشن نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہو. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدے میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ناظرین و کرام، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام روبرو میں، اور میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدثر، اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ فضا نذیر. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری ٹیم نے دورہ کیا تھا ضلع بانڈی پورہ کا. ہم نے یہاں پہ جانا لوگوں کے کیا کچھ مسائل ہیں ایجوکیشن کو لے کر، ہیلتھ سیکٹر کو لے کر، ڈرگ ایڈکشن کو لے کر. اور ناظرین، ہمارے سماج میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو بٹکے ہوئے ہیں، ان کو راستے پہ لانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے بہت بات کی. تو آئیے بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور کرتے ہیں اور بات یہاں کے لوگوں سے. ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں اگر لٹریسی کی بات کی جائے تو عورتوں کی لٹریسی ریٹ مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ عورتوں کو ایجوکیشن سیکٹر میں پیچھے رکھا جائے؟ جو بھی کوئی پریکٹیکل ورک کرنا ہوتا ہے نا، انفیکٹ جو بھی یو ٹی میں ڈیسیجنز ہوئے یا اسٹیٹ میں جو بھی سب سے پہلے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلے ٹرائی کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں. اگر چلا تو ریسٹ آف دا ڈسٹرکٹس میں چلے گا، اگر نہیں چلا تو یہیں پہ اس کو اسکیم کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ مانا جاتا ہے کہ بیکاز اٹ از، ابھی آپ نے بولا کہ ٹوریزم کا بھی بات کریں گے یہیں پر، کہ اس کا ایک ہمارا ایک کانسٹیچوئنسی ہے گریز کانسٹیچوئنسی جو فار فلنگ ہے. بیچارے ان کا حال ابھی ہے کہ جو میرے کلیگ وہاں پہ ڈیوٹی ہے ان کا اب کٹ جائے گا راستہ 4-5 مہینوں کے لیے. تو ہاؤ کم اٹ از پاسبل کہ وی کین گیو دم دا بیٹر ایجوکیشن، وی کین سینسٹائز دم، وی کین پرووائڈ دم ایون وین وی ڈزنٹ ہیو دا روڈ full, مطلب فار دا فل ایئر. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ دیٹ دوز اسٹوڈنٹس ول گیٹ دا بیٹر ایجوکیشن؟ ہاؤ کم اٹ از پاسبل کہ وی کین میک دم دا بیٹر سٹیزنز آف دس ان دس ماڈرن ٹیکنالوجی، کہ ان کے پاس ابھی جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. میرے کلیگ وہاں پہ جاتے ہیں، ابھی نومبر میں آ جائیں گے، پھر پتہ نہیں اگر ملا ان کو پلان جہاز ملا تو جائیں گے واپس، نہیں ملا تو پڑے رہے یہیں پہ. کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ڈیولپڈ کنٹریز انہوں نے روڈس نکالے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے راستے نکالے. ایون کہ میں اپنے ملک کی بات کروں کہ یہ سب سے ہائیسٹ پیک پہ جو ہم نے ریلوے برج بنایا وہ ہم نے بنا کے دیا ہے پورے ورلڈ میں. اس میں فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک نے ایسا کیا، اتنا کاسٹلی پروجیکٹ بنا دیا. لیکن ایک گریز ویلی ہماری کٹی ہوئی رہتی ہے. جیسے ہم لوگ جموں کشمیر سے جموں سے جڑے رہتے ہیں 4-5 مہینے پھر کٹے ہی رہتے ہیں روڈ سے، ایسے ہی گریز والے ہم سے لگ بھگ 7 مہینے کٹے ہی رہتے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ سے. تو اس سمن میں بتاؤں کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے گرلز میں وہ گھٹ جاتا ہے. یہ جگہ ہے وولر، اس میں ہم بوسٹ مطلب اس کیسے لوگوں تک پہنچائے کہ ایسی بھی جگہ ہے کشمیر میں. اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے اس میں، بہت ہی کروشل. جیسے اب انفلوئنسرز ہوتے ہیں بہت سارے، وہ اس کو آگے پروموٹ کر سکتے کہ ایسی بھی جگہ ہے. یہاں جیسے جاتے ہیں لوگ گلمرگ، پہلگام، وہاں جا کے وہ لوگ دیکھتے کہ کتنی اچھی جگہ ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہوٹلس کو ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے کنٹریکٹس ہے نا، ایسی اپرچونیٹیز یہاں پہ لائے جہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی بھی جگہ ہے یہاں پہ. ان امپلائمنٹ کے ریلیٹڈ بولتے ہیں. جیسے ہم سب انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ انجینئرنگ چوز کر رہے ہو، اس کے بعد تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ تم نے انجینئرنگ کیوں چوز کی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اتنے سارے انجینئر ہیں، پھر تم کیوں انجینئرنگ چوز کر رہے ہو؟ تو اب بولتے ہیں کہ اگر تمہیں انجینئرنگ میں کچھ کرنا ہی ہے تو تمہیں پہلے JEE ایڈوانس کلیئر کرنا تھا، تمہیں IIT چوز کرنا تھا، NIT چوز کرنا تھا. تم ایسے کالج سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپارچونیٹیز ہر جگہ ہوتی ہیں، ہمیں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ہمیں خود اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے. ہم کہیں سے بھی محنت کریں گے تو کسی بھی پوسٹ پہ جا سکتے ہیں، صرف ساری بات محنت کی ہے. تو اور اس کے ریلیٹڈ بولتا ہوں کہ انمپلائمنٹ اتنا لگا کے رکھا ہے. ہم جو امپلائمنٹ ہوتی ہے جیسے پرائیویٹ کمپنیز کی ہوگی یا کہیں بھی کوئی کام ہوا، ہم اس کو گنتے ہی نہیں ہے کہ ہم امپلائڈ ہیں. ہم گنتے ہیں جیسے کسی کی گورنمنٹ جاب لگی تو وہ بھائی امپلائڈ ہے، باقی سب جو بھی ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. ہم جو کہیں سے بھی انکم آ رہی ہے ہم اس کو اپنا ایز اے امپلائڈ
कंसीडर ही नहीं करते, जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे अभी मेरे भाई ने बोला ये वर्क कर रहा है एक अमेरिका की कंपनी के लिए, तो अब ये कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट की बात है। ये कोई भी जो भी स्टूडेंट लाइफ में है वो कहीं पे भी अप्लाई करे। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाए, और भी बहुत सारे हैं जैसे ट्विटर पे हैं, अपना काम क्या करता है वो बताए, उसके रिलेटेड बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको अप्रोच करेंगी, आपको जॉब्स दिलाएंगी। तो बहुत, मैं कहता हूँ ये अवेयरनेस ही नहीं है हमारे यूथ में कि आप कहाँ कहाँ से जॉब ढूंढ के आप एम्प्लॉयड हो सकते हो। हम यही एक गवर्नमेंट सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना कि गवर्नमेंट हमें वैकेंसीज निकालेगी, हम अप्लाई करेंगे उसके लिए और फिर उसके बाद हम जॉब करेंगे। हमें खुद ढूंढनी है अपने लिए जॉब्स। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है और अकॉर्डिंगली पोस्ट कितने, एंड स्पेशली इन हमारे कश्मीर में यहाँ पे एक लोगों में कंसेप्ट है, अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी शादी भी होगी अच्छे से, वंस गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसकी शादी भी ठीक से नहीं होगी। इट्स अ फैक्ट इन कश्मीर, ये हमारा कल्चरल बन गया है यहाँ पे, नॉट इन यहाँ कश्मीर में, पूरे इंडिया में। एंड अकॉर्डिंगली आप देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में जीरो है, पूरा जीरो है। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स हैं, वो भी घर जाके नरेगा काम करते हैं, पीएचडी होल्डर्स नरेगा काम करते हैं। तो मैं मैम को ये बोलना चाहूँगा कि पॉपुलेशन बहुत है, एजुकेटेड यूथ भी बहुत है, बट वैकेंसीज बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, कहते हैं अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो बात करेंगे यहाँ के लोगों से यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। देखा जाए तो बहुत ही राइज देखने को मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फिजिकल चैलेंजेस जो है लोगों को, डायबिटीज देखिए आप, बीपी की प्रॉब्लम देखिए, काफी सारे लोगों को हो रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का हेल्थ सेक्टर क्या इम्प्रूव कर रहा है या वो डिग्रेड कर रहा है। बांडीपुरा में सब डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पीछे है हेल्थ सेक्टर का शोबा भी। जैसा कि हमने तालीम के बारे में कहा, चाहे हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो बांडीपुरा का, जिससे हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट कहने के लायक नहीं है। आप उसका मुवाजना भी कर सकते हैं। यहाँ के ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो बांडीपुरा सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाते, वो गांधरबल सब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं अपना इलाज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पे तो वो फैसिलिटीज ही नहीं मिलती है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के जो अस्पताल है वो भी वैसा ही काम कर रहे हैं। जब हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो नीचे का हम खुद जहन में ला सकते हैं कैसा होगा। इसके साथ साथ एक और बात, जो भी पेशेंट आता हो यहाँ पे, जो भी पेशेंट आता है उसको तो ये एक काम इन्होंने दिमाग में रखा है, इसको रेफर करना है। जो ही पेशेंट अस्पताल में दाखिल हुआ, एक दो टेस्ट कराए, आपको श्रीनगर जाना है, आप रेफर हुए हो, फिर एम्बुलेंस देते हैं, उसको रेफर करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम है। ऐसा ही एक बात मैं करूं, ट्रॉमा हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होता है। यहाँ भी ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया गया है, वहां सुदरकुट बाला में वहां पे ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया गया है इस बुनियाद पे क्योंकि वहां पे माइनिंग चल रही थी, उस वक्त कान कनी चल रही थी, अब वो भी बंद हो गई है। सब डिस्ट्रिक्ट वो ट्रॉमा हॉस्पिटल बना है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मगर ना वहां कोई डॉक्टर है ना वहां कोई एम्प्लॉई है, वो वैसे का वैसा है। उसमें तो आजकल अगर आप भी देख सकते हो, वहां पे आपको वहां से ही जाना होगा, वहां पे कुत्ते और डंगर वहां उसमें रहते हैं और कुछ नहीं होता है उसमें। वैसा ही हाल है हमारे हेल्थ सेक्टर का। बस शुक्रिया। रही बात हमारी हेल्थ सेक्टर की, वो खाली जम्मू एंड कश्मीर में वीक नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया में वीक है, वो सबसे ज्यादा डाउनग्रेड है। अगर हम रिसेंटली देखें तो यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का राइज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। एंड यहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर कोई जा भी रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि दैट्स अ मेन इम्पैक्ट। क्यों अगर हम मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तब जाके हम आगे जाके डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। कहीं पर भी कोई भी जो हेल्थ इशू होता है, कोई भी केस होता है, कोई सीरियस इंजरी का केस होता है, वहां पर जाने ही नहीं देते हॉस्पिटल में, वहां कहते हैं इसे श्रीनगर रेफर कीजिए। मैं कहता हूं कि जब एसएमएचएस जैसे हॉस्पिटल के पास ऐसी फैसिलिटीज है, वो भी कश्मीर में, तो हमारे लोकल हॉस्पिटल्स में ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं है? हमारे पास गोल्डन कार्ड्स होते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, गोल्डन कार्ड का कोई फायदा ही नहीं आता है हमारे को। हमें बाहर निकल के हमें वही जो हमें वहां पर 50 रुपए की दवाई मिलती थी गोल्डन कार्ड की वजह से, या फिर फ्री में मिलती थी, हमें वो दवाइयां बहुत ही ज्यादा महंगी कॉस्ट में मिलती हैं बाहर,
جو ہے لوکل جو ہوتے ہیں سے میڈیکل شاپس پہ. یہ جو ہے ہماری ہیلتھ سیکٹر کا جو ہے بہت ہی زیادہ بڑا ڈرا بیک ہے. اور ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایمبولینس کی فیسلٹی بہت زیادہ کم ہے. اور جو ہماری روڈز ہیں, جو ٹریفک ہے, ٹریفک کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو نیرو روڈز ہے یہاں پر, اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بہت ہی زیادہ دقت فیس کرنی پڑتی ہے ہماری یوتھ کو, کی جو کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہماری پرابلمز ہیں. ناظرین, جہاں بات ضلع بانڈی پورہ کی کرتے ہیں وہی ہمارے یہاں پہ سرسبز جنگلات ہے. تو سرسبز جنگلات کو بچانے کے لیے کیا کچھ تگدو ہمیں خود کرنا چاہیے. جو کشمیر کے مشہور بزرگ تھے شیخ نور الدین نورانی, ان پوش تھے لیل وان پوش. تو یہاں پہ حالات زیادہ خراب رہے 90 کے کارن. یہاں پہ ان سرسبز جنگلوں کو ختم کر دیا گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, دن بھر یہاں سے ٹرک نکلتے تھے, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب ڈے بائی ڈے حالات تھوڑا امپرومنٹ ہوئے. یہ ان جنگلوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. ہمارا جو ویلی ہے ورلڈ کی سب سے لارجسٹ ویلی ہے, اور یہ قریباً 5000 ابو دا سی لیول ہے. اور یہاں پہ دیودار, کیل اور باقی جو ٹریز ہیں ان کو بچانا ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم لائف سسٹین نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم باقی پلانٹس بھی لگاتے ہیں, پاپولر, ایپل, تو ان کو کاٹ کے ہم نئے بھی لگاتے ہیں. لیکن جس انداز سے ہم نے پچھلے 90 سے لے کر 2000 تک ان جنگلوں کو ڈسٹریکٹ کیا ہے, ختم کیا ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. میں ابھی ہم جس پارک میں بیٹھے ہیں ولور ونٹیج میں, اس کے ولور لیک میں, کہ اس کے بینکس پہ قریباً 17 لاکھ یہ ولو کی ٹریز ہے. بہت حد تک ان کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کا کوئی رپورٹ ہمیں آج تک نہیں دیا گیا ہے کہ ان کو کہاں کہہ رہے ہیں, کیسے کیا گیا. کم سے کم اگر گورنمنٹ نے یہ اس ٹائم پلان بنایا تھا کہ سینٹر میں کاٹنے ہیں, کناروں پہ نہیں کاٹیں گے, لیکن پہلے انہوں نے کناروں پہ ہی کاٹ دیے. تو ایز اے کمیونٹی میں یہاں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہمیں ان جنگلوں کو پرزرو کرنا ہے. اگر ہم ان کو پرزرو نہیں کر پائے تو ہم اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ آنے والی جنریشن, آپ نے دیکھا اس سال بہت گرمی زیادہ ہوئی تھی, تو آنے والی جنریشن اس سے ڈبل گرمی فیس کرے گی, اور ہمیں دلی اور باقی علاقے کی طرف گرم انوائرمنٹ فیس کرنا. اگر ہمیں انوائرمنٹ کو بچانا ہے, اپنے ٹیمپریچر کو بیلنس رکھنا ہے, تو ہمیں مور اینڈ مور پلانٹس لگانا. یہاں پر بات چل رہی ہے انوائرمنٹ کی, تو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیفارسٹیشن نہیں کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے چاہیے. تو آپ نے بکس میں بھی دیکھا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ نو ڈیفارسٹیشن. تو یہ ہے کہ وہ پیپرز آتے کہاں سے, وہ بھی تو اسی پیڑ سے بنتے ہیں نا. تو ہم پیڑ پہ ہی پھر لکھتے ہیں, سوری ہم پیپر پہ ہی لکھتے ہیں پیڑ مت کاٹو, لیکن وہ پیپر آتے کہاں سے, وہ بھی تو پیڑ سے ہی بنتے ہیں نا. اور جو ہم بولتے ہیں ایک پیڑ کاٹو اور 100 لگاؤ, لیکن ہم ویسا نہیں کرتے, ہم 100 کاٹتے اور پھر ایک بھی واپس نہیں لگاتے. اس لیے یہاں کی عوام سے یہی گزارش ہے کہ پیڑ سب سے زیادہ لگائیں. کی فارسٹ کی بات کروں, تقریباً 20,000 سے زیادہ 20,235 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر یہاں پہ بانڈی پورہ میں فارسٹ ایریا ہے. وہ تقریباً 20% آتا ہے اس کا ٹوٹل ایریا کا. اس سے زیادہ بھی ہمیں یہاں پہ پیڑ لگانے چاہیے. اور میں پرانے وقت کی بات کروں, پرانے وقت میں یہ پیڑ کاٹے جاتے تھے, جنگل بھی کاٹے جاتے تھے, لیکن اب اس میں قدر ہاں بہتر آئی ہے, اب وہ نہیں کاٹے جاتے ہیں. اب امید کرتا ہوں, سب لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے اور اس میں جو جنگل ہے ان کا خیال رکھیں. جیسا کہ آپ ابھی بات کر رہے ہو ان فارسٹس پہ, اگر میں بتاؤں انڈیا میں مدھیہ پردیش میں پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ فارسٹ ایریا پایا جاتا ہے. اگر ریشو کے حساب سے دیکھیں تو میزورام میں سب سے زیادہ فارسٹ پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کشمیر میں بھی سب زیادہ فارسٹس ہیں, مگر ہم ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے اس کو دن بدن کم کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں میزورام میں, اگر آپ وہاں پہ دیکھو تو بیمبو اگر ہم دیکھیں گے وہاں پر ایک پلانٹ ہے, وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک پلانٹ ہے, وہ اس سے اپنے گھر بنا رہے ہیں, اور اگر کچھ بھی وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بیمبو سے کرتے ہیں. مگر وہ اگر آپ وہاں پر جاؤ گے, آپ وہاں پر پاپولر ٹری کو کاٹنے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ آ چکا ہے کہ جو یہ ٹریز ہیں یہ ہمارا رہن سہن سب کچھ انہی پہ ڈیپینڈ ہے, ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ. مگر اگر ہم دیکھیں کہ کشمیر میں ڈیفارسٹیشن تو ہم کرتے ہیں, مگر نہ ہم پھر ریفارسٹیشن کرتے ہیں, نہ ہم کبھی ایفارسٹیشن کرتے ہیں. ہمیں بس کیا لگا ہے کہ ڈیفارسٹیشن کرو پھر ایفارسٹیشن کرو. ایفارسٹیشن وہ ہوتا ہے, یہ ایک ورڈ ہے, مطلب کہ جہاں پر پیڑ نہیں ہوں گے وہاں پر آپ پیڑ لگاؤ گے تو یہ ایفارسٹیشن ہے. ریفارسٹیشن ہے اگر آپ نے پیڑ کاٹے, اگر آپ نے ایک پیڑ کاٹا تو وہاں پر 2 لگاؤ, یہ ریفارسٹیشن ہے. جہاں پر آپ نے پیڑ کاٹے وہاں پر آپ پیڑ لگاؤ تو یہ ریفارسٹیشن ہے. ڈیو ٹو ریفارسٹیشن ڈیفارسٹیشن کم ہو جائے گی. کیسے کم ہوگی میں اس پہ بتاؤں گا, کہ جیسے کہ آج لوگوں کے مائنڈ میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم ڈیفارسٹیشن نہیں کرے گی یہ ہیرینز بن جائے گی ڈیولپمنٹ میں.
मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। ये डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट में ये हैरेनेस नहीं बनती है। डेवलपमेंट आप अगर देखो हैरेनेस बनती है, आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं आती है, आपके पास वो एजुकेशन नहीं है जो आपको जरूरत होती है। काउंसलिंग के अगर आप कोई मतलब मॉडरेशन भी रखो ना बच्चे को, तो वो उस टाइम थ्रेट की वजह से वो छोड़ेगा, लेकिन जब तक उसके जहन में से नहीं निकलेगा ये बुरी आदत है, तब तक वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो मैं सोच के चलता हूँ कि जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस सोसाइटी इज wholly and solely responsible for this menace of drug addiction। तो मैं बताऊं कि स्कूलों का काम है भी, एक बच्चे ने बोला कि स्कूलों में भी हम करते हैं। मैं अपनी स्कूल का ही बताऊं आपको कि साल में हमने लगभग सदरकोट में 4-5 रैलियां निकाली होगी ड्रग एडिक्शन के बारे में। बार बार बच्चों को बोलते भी हैं, एक स्मोकिंग जो माना जाता है एक फैशन है, वो भी एक ड्रग है। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपने घर में जो बाप दादा है आपके, अगर आपके को जजीर से कशीर बढ़ान वो घर में उसको भी फेंक दो बाहर, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। क्योंकि एक माँ ने मतलब आपके बाप पीते हैं, उसके बाद माँ भी सीख जाते हैं, उसके बाद घर में छोटे बच्चे, और सबसे बुरी लत जो पड़ी हुई है हमारे पेरेंट्स में आजकल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपने बात की अवेयरनेस की, अगर हम एक मार्केट से एक छोटी सी सिगरेट का पैकेट लाते हैं, उस पे भी अवेयरनेस लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो उस लय को छोड़ने के बजाय हमें किस तरह समाज में आना है, किस तरह हमें अपने यूथ को समझाना है कि ये जो बीमारी है इससे बचो। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिगरेट जो है ना, मतलब ये चीज मल्टी मिलियनर बिजनेस में बोलूंगा इसको, लेकिन वो भी अपनी तरफ से उस पैकेट पे लिख के रख देते हैं सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस हेल्थ, लेकिन बंद नहीं करते हैं। अब वो छोड़ देते हैं बाल मेरे कोट में कि आप पे लिखा है आपको इस्तेमाल करना है, इस पे लिखा है इनफैक्ट कि वहाँ पे पिक्चर भी लगे हुए होते हैं कि आपके लिवर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मैं बताऊं कि जब तक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभाएंगे, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ आवर सोसाइटी, तब तक इस ड्रग मीनेस का कुछ नहीं हो सकता है। वेदर हम किसी दूसरे प्लेनेट से भी किसी भी फोर्स को बुलाएंगे, तब तक इस चीज का कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में हर एक कहता है हालात खराब है, और ये हालात खराब क्यों है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, हालात यहाँ पे 90 से तो खराब ही रहे। हम जिन हालात में पले और बड़े हैं, तो हमने हर वो माहौल देखा है कि हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस लगी है कि हम एक ऐसी अंधेरी राह पे जा रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इस तरह राह की तरफ हमें धकेला गया था। लेकिन जब हमें पता चला ये राह क्या है, तब बहुत देर हो चुकी है। अभी भी उतनी देर नहीं हो चुकी है। हमें आगे आके एजुकेशन बाकी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो हमारे भटके हुए नौजवान हैं, उनको सही रास्ते पे और सही ट्रैक पे कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहले उनके जो वालिदीन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको वॉच करना चाहिए। दूसरी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको सही रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देखो, गवर्नमेंट तो रिहेबिलिटेट नहीं कर रही है। देखो, ड्रग एडिक्शन का मसला भी है वहाँ, तो जैसे कि पोल्यूशन है, पॉलीथीन मार्केट में कैसे अवेलेबल है। जब गवर्नमेंट इनको छोड़ दिया तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कोई इकदाम उठाना चाहिए। क्या ऐसा कोई माहौल पैदा करना चाहिए कि ऐसे जो हालात यहाँ हो इसको ठीक रखना चाहिए। हमारे घर वाले बेसिकली ये कहते हैं कि जब भी मतलब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पेरेंट्स पहले ही बताते हैं हमारा फ्यूचर, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। कभी इन्होंने देखा है कि ये क्या बनना चाहता है, इसका दिमाग, इसका दिल क्या करना चाहता है, ये क्या बनना चाहता है। देखो, मैं एक छोटे मोटे गांव से हाकबारा बी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर किसी के पास ये पहले नहीं था कि एयरफोर्स भी कोई, या इंडियन नेवी, या इंडियन आर्मी, या एनडीए, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। वहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे नीट, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जेकेएसएसबी, पुलिस। लेकिन मैंने सोचा फिर कि मैं कुछ अलग करूं, मगर उस अलग करने के लिए एक मोटिवेटर की जरूरत होती है। मैं अगर देखूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए मोटिवेशन क्लास ऑन यूट्यूब। आई हैव ए चैनल हिलाल सजाद, मतलब कि मैं उस पर मोटिवेशन दूंगा। जो कि छोटे छोटे बच्चे, इनको ये नहीं पता होता कि करियर कहाँ पे बनाना होता है। देखो, अगर हम देखेंगे, अभी किसी ने पीछे से बोला था वो अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी ने एमए किया है, एमए बीएड किया है, किसी ने एमकॉम किया है, बीकॉम किया है।
पहले वो देखो ना कि उनका शौक क्या था। दरअसल उनका शौक ये नहीं होगा कि हम एमए करेंगे, घर वालों ने बोला नहीं एमए करो, फिर वो पढ़ जाते हैं वहीं पर। उनका शौक नहीं था कि JKSSB में जाने के लिए, जब वो वहां पर एग्जाम देने के लिए गए पढ़ गए वहीं पर। उनका शौक नहीं था मेडिकल लेने का, जब वो वहां पर फिर गए तो पढ़ गए वहीं पर। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पहले बच्चे की सोच देखो, ये कहाँ जाना चाहता है। मेरी सोच पहले ही थी मैं इंडियन एयर फोर्स में जाऊं, तो मेरे पापा ने मुझे कभी ये नहीं कहा नहीं आपको वहां नहीं जाना है। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका है कि ये मत करो वो मत करो, वैसा ही कोई और बाप जो होगा, कोई और पेरेंट्स जो होंगे वो भी मत रोको। अगर आपको रोकना है तो ड्रग्स लेने से रोको, अगर आपको रोकना है तो किसी और गलत काम को रोको। जैसे कि आजकल कश्मीर में एक चीज़ आम हुई है, वो है ड्रग्स। हर कोई ड्रग्स ले रहा है, इनको लग रहा है वो जैसे वो माफिया टाइप बन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि इनसे, जैसे कि एक वर्ड आज ये आम हुआ है ये सोसाइटी में, जैसे कि छपरी, वो छपरी टाइप लगते हैं सर, जो ड्रग्स लेते हैं, वो टाइट पैंट्स पहनते हैं, वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हराम रिलेशनशिप्स रखते हैं। मुझे लगता है सर ऐसा नहीं होना चाहिए इस सोसाइटी में, क्योंकि सर देखो अगर आप किसी की बहन की इज्जत करते हो तो आपकी बहन की भी कोई करेगा। नाजरीन, जहां हम औरतों की बात करते हैं तो वहीं पे औरतों के साथ हुए गए क्राइम्स की बात होती है। पिछले एक डेकेड से देखा जाए तो औरतों के साथ हुए गए क्राइम्स में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और औरतों के राइट्स जो है वो उनको बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या वजूहात है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम दर्जा दिया जाता है और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी की सोच को बदलेंगे कि औरत और मर्द बराबर है। अगर हम देखा जाए ना तो ये सोच ही बन गई है लोगों की कि ऐसे अच्छा ये औरत है, अगर वो किसी टेक्निकल काम के लिए जा रही है ना वहां पे बोलेंगे अच्छा ये औरत है, ये ऐसा भी कर सकती है। या अगर देखें कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली मैन पीपल पढ़ाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स देखेंगे या फिजिक्स देखेंगे, वहां पे अगर उसकी जगह एक विमेन पढ़ाने आएगी वहां पे बोलेंगे ये क्या पढ़ाएगी, इसको क्या पढ़ाना आएगा। अगर हम हाल ही में देखेंगे जैसे कि हमने JKS का रिजल्ट देखा तो इकरा फारूक जिसकी 2nd रैंक आई थी, तो वो तो लोग वहां पे तो लड़के थे ही नहीं, नो डाउट लड़कों ने भी क्वालिफाई किया, लेकिन लड़की आ गई थी वहां पे। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आई थिंक उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो हमारे लॉज है वो एक तो कोर्ट केसेस जो सालों डेकेड्स तक चलते हैं उनका टाइमली रेजोल्यूशन हो, हमारी और सख्त से सख्त जो कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लीमेंट हो, उसका इससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। और ऑफ कोर्स अवेयरनेस भी। मैं एक बात इस पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन रखी है पंचायत में लेडीज के लिए, लेकिन उसको भी मर्द फिर रन करता है। उसको पति एज ए सरपंच बन के आता है, मैं उसका सरपंच। मैंने बहुत जगह इशू उठाया भी है कि ये गलत बात है। अगर किसी का कोई लेडी सरपंच बने तो उसको हस्बैंड आगे नहीं आ सकते। फॉर इंस्टेंस मेरी बीवी का बैंक अकाउंट बैंक में है, JK बैंक में है, तो मैं इसका पैसे विड्रा कैसे कर सकता हूँ। सेम एज द केस मैं पंचायत राज इंस्टीट्यूट से कहना चाहता हूँ डायरेक्टली वुमेन को फुल पावर करो, उनके पति को आगे मत लाओ। हालांकि डिपार्टमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं लाया, लेकिन ऐसा होता है हमारे एरिया में, मैंने देखा है। एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम देखें तो वो बाद की बात है, पहले हमारी सेफ्टी यहाँ पे होनी चाहिए। लाइक हमने बहुत बार देखा कि रेप केसेस हुए हैं, ये कोई गलत बात नहीं है कि जो मैं सबके सामने कर रही हूँ। जब वो आदमी को गलत नहीं लगा करते टाइम, है ना, कि उसने जब वो कदम उठाया, पहले है कि उसके अगेंस्ट जो मतलब हमारे लॉ है वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कि अगर उसके लिए कुछ लॉ बना है कि ये एक लड़की ही जानती है, एक वो फीमेल ही जानती है कि जब उस पर ये चीज बीती, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, उस बंदे के अगेंस्ट वो चीज नहीं हो रही है। हमने बहुत जगहों पे वो चीज देखा है। उसके बाद रही बात कि कश्मीर में सच में ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है, पहले लड़कों का मतलब हर जगह लड़कों का भी लड़कियों का भी। मुझे लगता है अगर लड़का अपना एक बिजनेस कुछ खोल सकता है, उसकी जगह पे लड़की वो चीज नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बाहर जाना चाहती हो किसी भी चीज के लिए, उसकी फैमिली उसको अलो ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, स्पेशली एक लड़की के लिए। पहले सबके लिए ही है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है। और इन्होंने जो मतलब होल जो भी था हमारा आज का, कि हेल्थ इश्यूज हो या ड्रग्स के बारे में हो, मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि सबसे पहली बात जो ये है कि पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज हम मुसलमान हैं, अपार्ट फ्रॉम एक इंसान तो है, लेकिन पहले हम कश्मीर की बात कर रहे हैं,
تو پہلے ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں پہلے ہماری اپنی دین کی تعلیم ہونی چاہیے جو ہمیں ہر ایک چیز سے روکے گی، چاہے وہ ڈرگز ہو، ہر ایک چیز سے روکے گی۔ اسی بانڈی پورہ میں کچھ پیریفریز میں کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ لوگوں کی پرسنل کچھ مطلب ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں پڑھا سکتے ہیں، جہاں تک 8th تک انہوں نے پڑھا، فری میں ملی ایجوکیشن، جو ہی اب ان کو آگے بڑھنا ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس انہیں ریسورس نہیں ہے، تو کیونکہ ان کے بچے آگے جائے تو ان کی اسٹڈی وہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گرلز کی جو لٹریسی ریٹ ہے یہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اب 43% تک رہی ہے، جو مین کاز ہے ہمارے جو ہمارا انٹائر ڈسٹرکٹ میں کہ ہم کسی بھی کمپٹیٹو ایگزام میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے، میں نے بھی 2-4 بار ٹرائی اٹمپٹ کی کہ کسی بھی کمپٹیٹو ایگزام میں ہم کمپیئر نہیں کر پا رہے آگے، بیکاز ابھی میں اس کے ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ ہمارے وی ڈزنٹ ہیو اینی ٹیکنیکل کالج ان آور ڈسٹرکٹ، انٹائر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایک ڈپلوما ہوتا ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں ایک ITI کا، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی ٹیکنیکل کالج ہے ہی نہیں، تو 4, 5, 10, 6 کالج ہے ابھی حاجن میں ہے، اجس میں ہے، سنبل میں ہے، بانڈی پورہ میں، ہم پڑھنے جاتے تھے سری نگر پورا دن جاتے تھے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن جو کالج دیے ہیں لیکن کالج کے نام پہ انہوں نے مذاق کیا ہوا ہے، کالج میں اتنے لیکچرر ہے، اتنے مطلب پروفیسرز نہیں ہے، اتنی فیسلٹی نہیں ہے، ایسی کمبینیشن نہیں رکھے، ہم جاتے اجس میں وہاں کوئی بچہ یہ کمبینیشن لینا چاہتا تو ہے ہی نہیں، تو اس کا ایک شاخ حاجن میں رکھا ہوا ہے، کہیں کالج ہے تو کہیں پہ کمبینیشن نہیں ہے، کہیں کمبینیشن نہیں ہے تو وہاں پہ فیکلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے دن بدن ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کی میں بات کروں کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس سچ دیز ٹائپ آف دیز کمپیٹیٹرز، جو کل کو KS میں نکلا ہمارا لسٹ تو بانڈی پورہ کا کہیں پہ نام ہی نہیں تھا، میں سوناواری کی بات ہی نہیں کروں گا، بانڈی پورہ میں کوئی تھا ہی نہیں ہماری لسٹ میں انٹائر ڈسٹرکٹ، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارے لگ بھگ 800 کے قریب ہمارے گورنمنٹ اسکول ہی ہے، اس میں سے 500-600 کے قریب پرائمری اسکول ہیں، ہماری ہائر سیکنڈریز ہے 10-15، تو جس کی وجہ سے کیونکہ اب ان میں اتنا انفراسٹرکچر بھی ہے نہیں، یا کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں ہے، کوئی پیرامیڈیکل کالج نہیں ہے انفیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اور ہم دن بدن اس لیول میں ہم نیچے ہی جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا مدعا مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچانا، چاہے بات ایجوکیشن کی ہو یا ڈرگز کی ہو، چاہے بات ویمن امپاورمنٹ کی ہو یا ان امپلائمنٹ کی ہو، ہمارا مقصد یہی ہے لوگوں کی بات سننا اور انہیں اعلیٰ حکام تک پہنچانا۔ اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے دورہ کیا تھا ضلع بانڈی پورہ کا اور ہم نے یہاں پہ جانا لوگوں کے کیا کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے علاقوں کے مسئلے ہمارے پروگرام میں شمول کرنا تو دی گئی ویب سائٹس پہ جا کے ہمیں DM کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے ہماری روبرو کی ٹیم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔